Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Business Management. We are doing unit number 2, and we have started unit number 2, part number B, material receiving and inspection of goods. Okay, as you all know that this unit, that is unit number 2, is divided into two parts, part number A and part number B. Okay, so today we are going to start with part number 3, inspection of materials and its importance. Okay, so this is the course content of unit number 2. We have already completed our part number A, that is material purchase. Okay, in that we have completed each and every point syllabus wise. Okay, so topic wise videos are available in the playlist. Okay, playlist of elective BM4 inventory management, where all the videos on all the topics are available. If you have not referred any of the video lectures, please check the playlist. Okay, or check your pocket study app, where all the videos on all the topics are available. Okay, then we have also completed introduction and meaning of material receiving in our part number 1. Okay, and we have completed inspection of materials meaning in our part number 2, and today we are going to start with importance of inspection of materials. Okay, so let's start with today's lecture, inspection of materials. Okay, so we have in our previous lecture we have understood the meaning of inspection. Okay, after we are receiving all the raw material, after receiving the raw material, the inspection department do inspection of all the raw material. Okay, what is the meaning of inspection? What is the meaning of inspection? Inspection basically means validating the quality of raw material. That means the raw material that we have purchased, is it qualitative or not? Okay, checking the quality of raw material. ઓકે, જે આપણે ઓર્ડર આપેલો હતો, પરચેઝ ઓર્ડર સપ્લાયરને, ઓકે, સપ્લાયર એ પ્રમાણે આપણને મટીરિયલ્સની ડિલિવરી આપે છે. દેટ મીન્સ એટ ધ ટાઈમ ઓફ રિસીવિંગ ઓફ રો મટીરિયલ, જ્યારે આપણને એઝ અ બાયર, એઝ અ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની, આપણે જ્યારે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરીએ છીએ ત્યારે રો મટીરિયલની ક્વોલિટી ચેક કરવી, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, બિકોઝ જે રો મટીરિયલ આપણે પરચેઝ કરેલું છે, ઓકે, એની રો મટીરિયલની ક્વોલિટી ચેક કરવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બિકોઝ જો આપણે રો મટીરિયલની ક્વોલિટી ચેક નહીં કરીએ તો બની શકે કે એમાં કંઈ ડિફેક્ટ્સ હોય, કંઈ ક્વોલિટીમાં ગડબડ હોય, ઓર ક્વોલિટી અકોર્ડિંગ ટુ સ્પેસિફિકેશન્સ ના હોય. ઓકે, જો રો મટીરિયલની ક્વોલિટી અકોર્ડિંગ ટુ સ્પેસિફિકેશન નહીં હોય તો ઓફકોર્સ ફિનિશ ગુડની ક્વોલિટી મેન્ટેન થશે નહીં. ફિનિશ ગુડ જે રો મટીરિયલમાંથી બનાવવાનું છે એની પણ ક્વોલિટી સારી નહીં હોય. ઓકે, જો ફિનિશ ગુડની ક્વોલિટી સારી નહીં હોય તો અલ્ટિમેટલી કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન મળશે નહીં. માર્કેટમાં આપણી કંપનીની ઇમેજ છે એ ડાઉન થશે. ઓકે, ઇન્સ્ટીડ જો આપણે રો મટીરિયલનું પ્રોપરલી ચેકિંગ કરેલું હોય, રો મટીરિયલની પ્રોપરલી ક્વોલિટી ચેક કરેલી હોય, જ્યારે તે રો મટીરિયલ રિસીવ કરીએ આપણે, ત્યારે જો આપણે રો મટીરિયલની પ્રોપરલી ક્વોલિટી ચેક કરેલી હોય તો પછી પ્રોડક્શનમાં કાંઈ ઇન્ટરપ્શન ના આવે, અને ફિનિશ ગુડ જે રો મટીરિયલમાંથી જે ફિનિશ ગુડ બને એ પણ ક્વોલિટેટિવ બને. અને જો ફિનિશ ગુડ ક્વોલિટેટિવ હશે તો ડેફિનેટલી આપણી માર્કેટમાં આપણી કંપનીની ઇમેજ છે એ સારી રહેશે. દેટ મીન્સ કે માર્કેટમાં કસ્ટમરમાં, જે કસ્ટમર્સ આપણી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરતા હોય એના માઇન્ડમાં પણ એવી ઇમેજ ઊભી થશે કે આ કંપની છે એનું રો મટીરિયલની ક્વોલિટી પણ ચેક કરે છે. ઓકે, દેટ્સ વાય
this company's finished good is also qualitative. Okay, so that is most important. Okay, customer satisfaction is most important. Okay, so inspection of materials is done for પહેલા inspection મટીરિયલનું inspection why? Okay, what are the reasons behind inspecting raw materials? રો મટીરિયલની ક્વોલિટી ચેક કરવાના મેઇન રીઝન્સ શું છે? ઓકે, સો ફોર ચેકિંગ ધ પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી ઇન્સ્પેક્શન ઇઝ નોર્મલી કેરીડ આઉટ. દેટ મીન્સ જે કાંઈ રો મટીરિયલ આપણે પરચેઝ કરેલું છે એની ક્વોલિટી ચેક કરવા માટે નોર્મલી ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવતું હોય છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ફિઝિકલ ઇમ્પરફેક્શન્સ. જે કાંઈ ફિઝિકલ ઇન્પરફેક્શન હોય કે ડેમેજ પ્રોડક્ટ હોય, એવું નથી ને કે આપણે જે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે એ ડેમેજડ છે. ઓકે, સચ એઝ સરફેસ ડિફેક્ટ્સ, ઇન્ટરનલ ડિફેક્ટ્સ એક્સેટ્રા. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ વી આર પ્રોડ્યુસિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક બલ્બ્સ, ઓકે, સો એમાં ચેક કરવું પડે કે ઇલેક્ટ્રોનિક બલ્બમાં યુઝ થતા જે રો મટીરિયલનું જો આપણે પરચેઝ કરેલું છે, okay, so is it working properly? Okay, because electronic items હોય શોર્ટ બની શકે કે એમાં શોર્ટ સર્કિટ થયેલી હોય, સર્કિટ પ્રોપરલી ના હોય. ઓકે, સો જો આપણે એ રો મટીરિયલનું ચેકિંગ જ નહીં કરેલું હોય, આઈ મીન રો મટીરિયલનું આપણે જો ઇન્સ્પેક્શન જ નહીં કરેલું હોય, તો બની શકે કે એમાં અમુક વાયરિંગ હોય, ડિફેક્ટ હોય. અને જો એવું આપણે એવા રો મટીરિયલના યુઝ કરીને, એવા ડેમેજ રો મટીરિયલનો યુઝ કરીને જો આપણે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ, તો આપણી જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે બલ્બ, એ પણ ક્વોલિટેટિવ ના બને, અથવા બની પણ જાય પણ કસ્ટમરને સેટિસ્ફેક્શન ના આવે કે બલ્બ છે પ્રોપરલી વર્ક ના કરે ફ્યુચરમાં. ઓકે, સો એવું ના થાય એ માટે ઇન્સ્પેક્શન, રો મટીરિયલનું ઇન્સ્પેક્શન કરવું, it is very much important. Second one is to check the quantity such as numbers, volume and weight. Okay, inspection છે ક્વોન્ટિટી ચેક કરવા માટે પણ થતું હોય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ if we are producing any of the food products, for example if we are producing chocolates, ઓકે, આપણે ચોકલેટ મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ અને આપણે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વી હેવ પરચેઝડ 1000 liters of milk because we are producing chocolate, and milk is the very much important raw material in producing chocolate. Okay, so if we have purchased 1000 liters of milk, so a find કરવું required છે કે whether the milk that we have received from supplier પાસેથી જે મિલ્ક આપણને રિસીવ થયેલું છે એ is it 1000 liters or not? It may be. એવું બની શકે ને કંઈ કે આપણે જે 1000 લીટર્સનો ઓર્ડર આપેલો છે ને આપણે 990 લીટર્સ જ આપણને મળેલું હોય. ઓકે, સો એ ચેક કરવું, વેઇટ ચેક કરવું, ક્વોન્ટિટી ચેક કરવી, that is most important. Okay, third one is to check the physical dimensions such as length, width, height and thickness. Okay, so અમુક પ્રોડક્ટ્સ એવી હોય, અમુક રો મટીરિયલ્સ એવા હોય જેની હાઇટ પણ નેસેસરી હોય, જેની વિડ્થ, જેની લેન્થ, it is very much important. For example, if we are producing cars, so કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે જો આપણે ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સનો ઓર્ડર આપેલો હોય, ઓકે, સો એ ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સમાં સ્પેસિફિકેશન્સ આપેલા હોય. જો એ સ્પેસિફિકેશન પ્રમાણેના જો ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સ હોય તો જ એ કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે યુઝ થઈ શકે, અધરવાઇઝ ઇટ વિલ બી નોટ. ઓકે, સો એ સ્પેસિફિકેશન્સ ચેક કરવા પડે વેધર this automotive parts is according to our specifications or not. Okay, then fourth one is to check the normal size. Usually
done for the bulk raw material. Bulk raw material હોય એને એક પીસ ચેક કરવા ના બેસે ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ, બિકોઝ બલ્કમાં જો પરચેઝ કરેલું હોય તો 1000 એન્ડ લેક્સમાં પરચેઝ કરેલું હોય. ઓકે, સો બધા રો મટીરિયલને ચેક કરવું પોસિબલ ના હોય તો એ બલ્કમાં ચેક કરી શકે, વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકે અથવા સેમ્પલ લઈને ચેક કરી શકે. ઓકે, then fifth one is to check the physical appearance such as brightness, dullness, rusting, weathering, color, solid, liquid, etc. Okay, for example કોઈ food items હોય, if we are producing biscuits, ઓકે, સો બિસ્કિટ્સમાં જે આપણે રો મટીરિયલ માટે વીટ ફ્લોરનો ઓર્ડર આપેલો હોય અને વીટ ફ્લોર આવે તો એને કઈ રીતે ઇન્સ્પેક્ટ કરવું. ઓકે, સો એની આપણે એની બ્રાઇટનેસ ઓર વી કેન સે એનો કલર ચેક કરી શકીએ કે વીટ ફ્લોરનો કલર છે એ પ્રોપર છે કે નહીં. દેન વીટ ફ્લોરની એક્સપાયરી ડેટ પણ મેન્શન કરેલી હોય એ પણ ચેક કરવી પડે. પછી વીટ ફ્લોરમાં ટેક્સચર ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બિકોઝ વેધર ઇફેક્ટ આવે વીટ ફ્લોરમાં તો એ થોડું એમાં લમ્સ આવી જાય. ઓકે, સો એ બધું ચેક કરવું ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, સો inspection of materials is done for these various reasons. Okay, so let us start our today's topic. The main topic is importance of inspection of materials. Okay, so first one is to minimize risk, second one is to avoid expensive re-inspection. ઓકે, પહેલાં આપણે ઇન્સ્પેક્શન ના કરેલું હોય તો ઓબ્વિયસ છે કે પ્રોડક્ટ છે પ્રોપર ના બને તો પાછું ઇન્સ્પેક્શન કરવું પડે. એના કરતાં જો પહેલેથી જ ઇન્સ્પેક્શન કરેલું હોય રો મટીરિયલનું તો સેકન્ડ ટાઈમ ઇન્સ્પેક્શન કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. થર્ડ વન ઇઝ એન્હાન્સ યોર કસ્ટમર્સ કોન્ફિડન્સ એન્ડ ફોર્થ વન ઇઝ ટુ રિડ્યુસ કોસ્ટ એન્ડ ઇમ્પ્રૂવ એક્સેપ્ટન્સ ઓફ goods international. Okay, so let us understand one by one. First one is minimize risk. Throughout the world today, businesses and customers seek reassurance that products, materials or services they produce or purchase meet their expectations or conform to specific requirements. અત્યારે કોઈ પણ બિઝનેસ હોય, any of the business, they are requiring qualitative raw material. Why? Because જો raw material qualitative હશે તો ઓફકોર્સ ફિનિશ ગુડ પણ ક્વોલિટેટિવ બનશે. ઓકે, ઓફકોર્સ raw material is the basic part. ઓકે, સપોઝ વી આર મેન્યુફેક્ચરિંગ બિસ્કિટ્સ, સો બિસ્કિટ્સના જે રો મટીરિયલ હોય સપોઝ વીટ ફ્લોર, હવે એ વીટ ફ્લોર જ ક્વોલિટેટિવ નહીં હોય તો બિસ્કિટ્સ છે એ ક્વોલિટેટિવ બનશે નહીં. ઓકે, અત્યારે ફૂડ ગ્રેડ્સના સ્ટાન્ડર્ડ્સ પણ ફોલો કરવા પડે છે. ગવર્મેન્ટ તરફથી આવતા જે ફૂડ ગ્રેડના સ્ટાન્ડર્ડ્સ હોય એ બધી કંપનીએ ફોલો કરવાના હોય. ઓકે, સો બિસ્કિટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય એને મેક શ્યોર કરવું જોઈએ કે બિસ્કિટ ઇઝ યુઝડ ફોર કન્ઝ્યુમિંગ, ઇટ ઇઝ અ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોડક્ટ. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ અ ફૂડ પ્રોડક્ટ, સો ફૂડ પ્રોડક્ટ્સના અમુક સ્ટાન્ડર્ડ મેન્ટેન કરવા જોઈએ. સો બિસ્કિટ્સના ફૂડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ મેન્ટેન કરવા માટે એમાં જે રો મટીરિયલ યુઝ થાય છે એના ફૂડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ મેચ થવા જોઈએ. ઓકે, સો જો બિસ્કિટમાં વીટ ફ્લોર યુઝ થાય છે તો વીટ ફ્લોરનું સ્પેસિફિક સ્ટાન્ડર્ડ છે એ ફોલો થવું જોઈએ અને સ્ટાન્ડર્ડ ફોલો થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવું, દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સ્પેક્શન. સો company is requiring to check starting from raw material. Okay, so wheat flour નું ચેકિંગ છે એ નેસેસરી છે બિફોર મેન્યુફેક્ચરિંગ બિસ્કિટ્સ. બિસ્કિટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં wheat flourનું ઇન્સ્પેક્શન, that is very much important.
This often means that the items are inspected to determine their characteristics against a standard or a specification. કે કંઈક સ્ટાન્ડર્ડ આપેલું હોય, ફૂડ ગ્રેડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ હોય, ધેન આઈએસઆઈ માર્ક છે કે નહીં, ઓકે, કોઈ પણ બીજા રો મટીરિયલ માટે આઈએસઆઈ માર્ક છે કે નહીં, ધેન જ્વેલરી પ્રોડક્ટ્સ માટે જે કાંઈ રો મટીરિયલ યુઝ થતું હોય એમાં હોલમાર્ક છે કે નહીં, ઓકે, that all are very much important. For the manufacturer or supplier, choosing the technically competent inspection body minimizes the risk of producing or supplying the faulty product. Ultimately જે કાંઈ ફિનિશ પ્રોડક્ટ બને છે આફ્ટર રો મટીરિયલ ઉપર જે કાંઈ પ્રોસેસ કરીને જે ફિનિશ પ્રોડક્ટ બને છે, ઓકે, એ ફોલ્ટી ના બને એ માટે રો મટીરિયલનું ઇન્સ્પેક્શન ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ વી આર પ્રોડ્યુસિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સ, ઓકે, હવે ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સમાં તો જો કંઈક ફોલ્ટ આવે તો એ બંધ થઈ જાય, ઓકે, વર્ક કરતી બંધ થઈ જાય. ઇફ વી આર પ્રોડ્યુસિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ, હવે કસ્ટમર પરચેસ કરવાના અને કસ્ટમર પરચેસ કરે છે ને ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સમાં કાંઈ શોક સર્કિટ જેવી કાંઈ સિચ્યુએશન ઊભી થાય છે, ઓકે, સો કસ્ટમરને સેટિસ્ફેક્શન થતું નથી આપણા પ્રોડક્ટથી, ઓકે, સો આપણે શું કરવું પડશે આપણે એઝ અ ઇલેક્ટ્રોનિક મેન્યુફેક્ચરર we have to inspect our raw material that are used in electronic products. Starting from wiring, we have to check whether wiring quality or various electronic parts quality is according to electronic standards or not. ઓકે, એના પણ ગવર્મેન્ટના સ્ટાન્ડર્ડ્સ હોય છે એ મેન્ટેન કરવા પડે. સો જે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સમાં યુઝ થતા બધા ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટના જે કાંઈ એઝ અ રો મટીરિયલ યુઝ થાય છે, ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે એઝ અ રો મટીરિયલ ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સ યુઝ થાય છે, ધેટ મસ્ટ બી શોક પ્રૂફ. ઓકે, જો એ રો મટીરિયલ શોક પ્રૂફ હશે તો આપણું જે કાંઈ ફિનિશ ગુડ, જે કાંઈ ફિનિશ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ, જે કાંઈ આપણે બેઝિકલી ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ એ પણ ગુડ ક્વોલિટીની અને બેસ્ટ બનશે, ઓકે, અને શોક પ્રૂફ બનશે, ઓકે. The second one is to avoid expensive re-inspection. Inspecting products and materials can be expensive and time consuming. હા, બધી રો મટીરિયલની ક્વોલિટી ચેક કરવી that can be a time consuming task. Okay. If the quality of the inspection is poor, the consequences can be expensive as well as the need for re-inspection. If a product has failed to meet specifications or customers' expectations, it may lead to product recalls, rework, litigation and reimbursement. આપણે આગળનું જ એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ કરીએ આ પોઈન્ટ સમજવા માટે. ઓકે, સપોઝ વી આર પ્રોડ્યુસિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સ. હવે આ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સમાં યુઝ થતા બધા ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સ જ આપણે ઇન્સ્પેક્શન કરેલા નહીં હોય તો આપણે રો મટીરિયલમાં જે ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સ યુઝ કરીએ છીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ વી આર પ્રોડ્યુસિંગ મિક્સર ગ્રાઇન્ડર, સપોઝ વી આર પ્રોડ્યુસિંગ મિક્સર ગ્રાઇન્ડર, સો મિક્સર ગ્રાઇન્ડર પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જે કાંઈ ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સ યુઝ થાય છે એઝ અ રો મટીરિયલ, ઓકે, સો એ ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સનું જ પહેલાં ઇન્સ્પેક્શન કરી લીધેલું હોય તો જે મિક્સર ગ્રાઇન્ડર આપણે મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ એની ક્વોલિટી પણ બેસ્ટ બને. પણ જો આવા ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સનું જે રો મટીરિયલમાં યુઝ થાય છે એ પાર્ટ્સનું પહેલેથી ઇન્સ્પેક્શન નહીં કરેલું હોય અને એની ક્વોલિટી ચેક નહીં કરેલી હોય તો બની શકે કે જે આપણે મિક્સર ગ્રાઇન્ડર પ્રોડ્યુસ કરેલું છે, મેન્યુફેક્ચર કરેલું છે, એમાં કાંઈ ફોલ્ટ રહી જાય
અને જો મિક્સર ગ્રાઇન્ડર જે પ્રોડ્યુસ થઈ ગયેલું છે એમાં કંઈ ફોલ્ટ હશે તો અલ્ટિમેટલી કસ્ટમરને એ ડિસએડવાન્ટેજ બનશે, કસ્ટમર માટે એ ડિસસેટિસ્ફેક્શનનું રીઝન બનશે. ઓકે, સો એવું ના થાય, ફોલ્ટી પ્રોડક્ટ બને નહીં. એ માટે સ્ટાર્ટિંગ કે રો મટીરિયલના ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સ જો આપણે ચેક કરેલા હશે, ક્વોલિટેટિવ હશે અને એ યુઝ કરેલા હશે તો આપણું જે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ જે આપણે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ મિક્સર ગ્રાઇન્ડર એ ક્વોલિટેટિવ બનશે. અથવા જો આપણે રો મટીરિયલનું ઇન્સ્પેક્શન પ્રોપરલી નહીં કરેલું હોય, ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સનું ઇન્સ્પેક્શન પ્રોપરલી નહીં કરેલું હોય તો મિક્સર ગ્રાઇન્ડર છે એનું આપણે ઇન્સ્પેક્શન કરવું પડશે કે ફાઇનલી જે પ્રોડક્ટ બની ગઈ છે એનું રીઇન્સ્પેક્શન કરવું પડશે કે વેધર ધીસ મિક્સર ગ્રાઇન્ડર હેઝ અ ફોલ્ટ ઓર નોટ. ઓકે, પછી આપણે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં ફોલ્ટ ફાઇન્ડ કરવો પડશે. એના કરતાં જો આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ જે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં યુઝ થાય છે એ જ ક્વોલિટેટિવ યુઝ કરેલા હોય તો મિક્સર ગ્રાઇન્ડર છે ક્વોલિટેટિવ બનશે અને રીઇન્સ્પેક્શનની જરૂરિયાત પડશે નહીં. Okay, so to avoid expensive re-inspection, we have to inspect raw material. Okay, starting from raw material, જો raw material જ inspected હશે તો સેકન્ડ ટાઈમ આપણે re-inspection કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ થતી નથી, because inspection કરવું that is too expensive task and too time consuming task. ઇન્સ્પેક્શન કરવા માટે ટાઈમ જોઈએ અને એ એક્સપેન્સિવ પણ છે, કારણ કે ઇન્સ્પેક્શન કરવા માટે અલગથી એક ડિપાર્ટમેન્ટ, ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવવો પડે ઓર ઇન્સ્પેક્શન કરવા માટે અલગથી સ્ટાફ રાખવો પડે. ઓકે, ઇફ રીઇન્સ્પેક્શન ઇઝ રિક્વાયર્ડ it is invariably damaging to the reputation of the supplier or manufacturer too. જો કસ્ટમરને ફોલ્ટી પ્રોડક્ટ મળેલી, that means if we are producing મિક્સર ગ્રાઇન્ડર અને મિક્સર ગ્રાઇન્ડર છે પ્રોપર વર્ક કરતું નથી, કસ્ટમર પાસે જે કસ્ટમરને આપણે પ્રોડક્ટ સેલ કરેલી છે અને કસ્ટમરને એ પ્રોડક્ટ પ્રોપર વર્ક કરતી નથી તો આપણી જે માર્કેટમાં ઇમેજ છે, આપણી જે માર્કેટમાં રેપ્યુટેશન છે એ ડાઉન થશે. એવું ના થાય એ માટે જો આપણે ક્વોલિટેટિવ પાર્ટ્સ, ક્વોલિટેટિવ રો મટીરિયલ યુઝ કરેલું હશે, ક્વોલિટેટિવ ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ યુઝ કરેલા હશે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં તો મિક્સર ગ્રાઇન્ડર છે ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્ટ બનશે. અને જો ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્ટ બનશે તો કસ્ટમર છે સેટિસ્ફાઈડ થશે અને માર્કેટમાં આપણી રેપ્યુટેશન છે એ ગ્રો થશે. ઓકે, choosing a technically competent inspection body minimizes the chance of additional inspection being required. ઓકે, આગળ હવે મિક્સર ગ્રાઇન્ડર પ્રોડ્યુસ થઈને રેડી છે. જો આપણે પહેલેથી જ રો મટીરિયલમાં ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ યુઝ થાય છે એનું ઇન્સ્પેક્શન કરી લીધેલું હશે તો આપણને એક સેટિસ્ફેક્શન હશે કે ઓકે, ધીસ મિક્સર ગ્રાઇન્ડર એઝ અ ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સ આર ઓલ્સો ક્વોલિટેટિવ. બટ જો આપણે પહેલેથી ઇન્સ્પેક્શન નહીં કરેલું હોય તો આપણે રીઇન્સ્પેક્શન કરવું પડશે. ઓકે, અને રીઇન્સ્પેક્શન કરવાનો જે એક્સપેન્સ છે એ વધી જશે. ઓકે, એના કરતાં પહેલેથી જ ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટનું ઇન્સ્પેક્શન કરવું નેસેસરી છે. દેન થર્ડ વન ઇઝ એન્હાન્સ યોર કસ્ટમર્સ કોન્ફિડન્સ. કોન્ફિડન્સ ઇન અ પ્રોડક્ટ is enhanced if clients know it has been thoroughly evaluated by an independent, competent inspection body. ઓકે, કોઈ લાર્જ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે, ઓકે, એ કંપનીમાં એક સેપરેટલી ક્વોલિટી અશ્યોરન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે ઓર સેપરેટલી ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે. હવે ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં જેટલું રો મટીરિયલ આવે છે એ બધા રો મટીરિયલનું થરલી ઇન્સ્પેક્શન થાય છે. બધા જ રો મટીરિયલની ક્વોલિટી પ્રોપરલી ચેક થાય છે અને ક્વોલિટી ચેક થયા પછી જે રો મટીરિયલ એક્સેપ્ટ થયેલા છે ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે એ જ રો મટીરિયલનો યુઝ ફિનિશ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે થાય છે. અને ફિનિશ પ્રોડક્ટ છે
ક્વોલિટેટિવ બને છે. ઓકે, અને ફિનિશ પ્રોડક્ટ જો ક્વોલિટેટિવ હોય તો કસ્ટમર ઇઝ ઓબ્વિયસલી સેટિસ્ફાઈડ કસ્ટમર. ઓકે, સો કસ્ટમરને એ પણ ખ્યાલ આવશે કે ઓકે આ કંપની છે પોતાના રો મટીરિયલ છે ક્વોલિટેટિવ જ યુઝ કરે છે. ઓકે, સો એનાથી એક કસ્ટમર કોન્ફિડન્સ છે બિલ્ડ થશે. This is particularly so if a product supplier can demonstrate to their customers that the inspection body itself has been evaluated by third party. હવે ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એ પ્રોપરલી ચેક કરતા હોય રો મટીરિયલને, થરલી રો મટીરિયલના બધા પાર્ટ્સ જેટલું રો મટીરિયલ આવે છે એના એક પીસનું જો ક્વોલિટી ચેક થયેલું હોય તો ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે ડેફિનેટલી ક્વોલિટેટિવ બનવાની છે. અને માર્કેટમાં એક ઇમેજ પણ ઊભી થશે કંપની માટે કે ધીસ કંપની ઇઝ યુઝિંગ ધ ક્વોલિટેટિવ રો મટીરિયલ્સ ઇન ધેર પ્રોડક્ટ. Okay. Increasingly, customers are relying on independent inspection evidence rather than simply accepting as a supplier's word that product is fit for purpose. That means કંપનીએ એવું માની ના લેવું જોઈએ કે સપ્લાયરે જે રો મટીરિયલ આપેલું છે એ ફિટ ફોર પર્પઝ છે. દેટ મીન્સ સપ્લાયરે જે રો મટીરિયલ આપેલું છે એ ઓલરેડી ચેક થયેલું જ છે, એમાં કંઈ ચેક કરવાની જરૂર નથી. જો એવું કંપની કરે છે તો કંપની અહીંયા ભૂલ કરે છે. ઓકે, ભલે ને સપ્લાયરે ક્વોલિટેટિવ રો મટીરિયલ જ આપણને પ્રોવાઈડ કરેલું છે, પણ એકવાર જો કંપની એના ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટના રો મટીરિયલ ચેક કરી લેશે અને ક્વોલિટી ચેક કરી લેશે તો ડેફિનેટલી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ પણ ક્વોલિટેટિવ બનશે, એમાં કોઈ ચાન્સ નથી. ઓકે, અને જો ફાઇનલ પ્રોડક્ટ ક્વોલિટેટિવ હશે તો ડેફિનેટલી કસ્ટમરનો કોન્ફિડન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એપલ્સ આઈફોન. કસ્ટમર ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી કોન્ફિડન્ટ અબાઉટ iPhone's features. Customer is extremely confident about iPhone's hardwares. Okay, iPhone's battery life. Okay, so if iPhone is using qualitative raw material, it is reflected in its final product. Okay, fourth one is reduce cost and improve acceptance of good internationally. હવે જો આપણી પ્રોડક્ટની રો મટીરિયલ આપણે ઇન્સ્પેક્ટ કરેલું હશે ને એમાં જો રો મટીરિયલ ક્વોલિટેટિવ યુઝ કરેલું હશે તો આપણી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે બેસ્ટ ક્વોલિટેટિવ બનશે. અને જો આપણી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બેસ્ટ ક્વોલિટેટિવ છે તો ઘણી કંપનીઝ અત્યારે એક્સપોર્ટ કરતી હોય છે તેની પ્રોડક્ટ્સ. અને એક્સપોર્ટ કરવી હોય કોઈ પણ કંપની માટે પોતાની જો પ્રોડક્ટ કોઈ ફોરેનમાં અથવા અબ્રોડ એક્સપોર્ટ કરવાની થાય ત્યારે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ફોલો કરવા પડે. ઓકે, સો ઇફ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ વી આર મેન્યુફેક્ચરિંગ બિસ્કિટ્સ, ઓકે, સો જો આપણે એ બિસ્કિટ્સને એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ એઝ અ ફૂડ પ્રોડક્ટ, વી આર એક્સપોર્ટિંગ અવર બિસ્કિટ્સ ટુ અનધર કન્ટ્રી, સો એ કન્ટ્રીના સ્ટાન્ડર્ડ્સ પણ ફોલો કરવા જોઈએ. ઓકે, સો એ કન્ટ્રીના સ્ટાન્ડર્ડ્સ મે બી વધારે હાઈ હોય, દેટ મીન્સ હાઈ ક્વોલિટી ડિમાન્ડ કરતા હોય, તો એ હાઈ ક્વોલિટી મેન્ટેન કરવા માટે આપણે બિસ્કિટની ક્વોલિટી પણ ઇન્ક્રીઝ કરવી પડશે. અને બિસ્કિટની ક્વોલિટી શેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? રો મટીરિયલની ક્વોલિટી ઉપર. ઓકે, ઇફ our raw material is qualitative, then definitely our final product will be qualitative. Technically competent, accredited inspection bodies receive international recognition which allows their inspection reports to be more readily accepted in other economies. Okay, suppose we are producing electronic items. ઓકે, અને આપણા જે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સમાં યુઝ થતા બધા રો મટીરિયલના ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ આપણે ક્વોલિટી એકદમ ચેક કરેલી છે અને ટેસ્ટ સર્ટિફિકેટ આપણે પ્રેઝન્ટ કરેલા છે કે ઓકે અવર પ્રોડક્ટ ઇઝ ડેફિનેટલી ક્વોલિટેટિવ બિકોઝ વી આર ડુઈંગ
or we are inspecting our raw material routinely. ઓકે, સો એ અશ્યોરન્સ સર્ટિફિકેટ જો ઇન્ટરનેશનલી રજૂ થશે ને ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે જો આપણી પ્રોડક્ટ છે એ પાસ થશે ઓર ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે આપણી પ્રોડક્ટ્સ છે એ કરેક્ટ ક્વોલિટીની હશે તો ઓબ્વિયસલી બીજી બધા કન્ટ્રીમાં પણ આપણે ઇઝીલી એક્સપોર્ટ કરી શકશું. હાઈલી ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઓલ્સો ડિમાન્ડેબલ ઇન અનધર કન્ટ્રીઝ. ઓકે, સો એ રીતે આપણો બિઝનેસ પણ એક્સપાન્ડ થઈ શકશે. This recognition helps to reduce cost for manufacturers and exporters by reducing or eliminating the need for additional inspection in the importing economy. જો આપણે એઝ અ એક્સપોર્ટર આપણે આપણી પ્રોડક્ટ છે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ અને એ પ્રોડક્ટ જો હાઈલી ક્વોલિટેટિવ હશે તો જે બીજા કન્ટ્રી આપણી પાસેથી પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરે છે એને પણ આગળ ઇન્સ્પેક્શનની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે નહીં અને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં આપણા પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે ઇન્ક્રીઝ થશે બિકોઝ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં આપણી કંપનીની ઇમેજ એવી બનશે કે ઓકે ધીસ કંપની ઇઝ હાઈલી રિલાયેબલ બિકોઝ ધીસ કંપની ઇઝ યુઝિંગ ક્વોલિટેટિવ રો મટીરિયલ ક્વોલિટેટિવ પાર્ટ્સ ઇન ધેર પ્રોડક્ટ. ઓકે, સો રો મટીરિયલનું ઇન્સ્પેક્શન આ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, કે આપણી જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે આપણી જે મેન્યુફેક્ચર્ડ પ્રોડક્ટ છે એ પછી આપણે બીજા કન્ટ્રીમાં પણ એક્સપોર્ટ કરી શકીએ એવી બેસ્ટ ક્વોલિટી બને. ઓકે, સો એવી બેસ્ટ ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે ઓફકોર્સ અવર રો મટીરિયલ નીડ્સ ટુ બી ક્વોલિટેટિવ. ઓકે, સો રો મટીરિયલ ક્વોલિટેટિવ છે કે નહીં એ ચેક કરવાની મેથડ that is known as inspection. That's why inspection is very much important. Okay, I hope this is clear to all. Okay, so by this we are ending up our unit number 2 and we are ending our unit number 2 because this is the last topic in your syllabus. Importance of inspection of materials. Okay, that's it for today. I would like to end up this session with motivation, that is think big, but just not think big, do bigger. Okay, thank you so much students. Have a nice day.